Okay, so in the phosphorus halide, or you can even call it as a chlorides of phosphorus. So as I told, we have PCl3 and PCl5. So ಇದೆರಡಿದೆ ನಮಗೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ PCl3 ಏನಿದೆ. So this is going to be oily liquid, which is colorless. Whereas PCl5 is yellow powder. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. So PCl3 ಮತ್ತೆ PCl5 ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so PCl3 is going to be oily liquid, colorless, whereas PCl5 is going to be yellow powder. Okay, so phosphorus, as I discussed in the halides, nitrogen group family ಅಥವಾ nitrogen family ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ halogens ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 types of halides formation ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು EX3 ಮತ್ತೆ EX5 ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಸ್ PX3 and PX5 ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ FCl BRI, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು PCl3 ಮತ್ತೆ PCl5 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ PCl3 and PCl5 only. Okay, so first we'll take phosphorus trichloride. So phosphorus trichloride ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So we'll discuss about PCl3, then we can move on to PCl5. Okay, so PCl3 phosphorus trichloride ತಗೊಂಡ್ರೆ, so phosphorus trichloride we are going to prepare by passing dry chlorine over heated phosphorus, so that we can see in this slide. Okay, so when dry chlorine is passed over heated white phosphorus, gives phosphorus trichloride. So you can see here P4 is heated by passing dry chlorine. Okay, so dry chlorine is passed over heated white phosphorus. So this is the white phosphorus. As we know, white phosphorus is more reactive than other two allotropes of phosphorus. So it will form PCl3. So it is going to form PCl3. So this is one method of preparation of phosphorus trichloride. So other if you move on to the next one, so it is also obtained by the action of thionyl chloride. So thionyl chloride, SOCl2, adu Cl3 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ SOCl2. Okay, so it is also obtained by the action of thionyl chloride with white phosphorus. So white phosphorus we have, and we are reacting that with the thionyl chloride. So you'll get 4 PCl3 and 2 S2Cl and 4 S4. So in that also we can obtain PCl3. So PCl3 ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ preparation of PCl3 ಗೆ. So first method is by passing dry chlorine over heated white phosphorus, and second one is by reacting with thionyl chloride. So we'll get PCl3. So phosphorus trichloride. So coming to the chemical properties of phosphorus trichloride. So phosphorus, you can see here, first we are reacting that with the water, that is we are doing hydrolysis. So phosphorus trichloride
on hydrolysis in the presence of moisture. So again ನಾನು ಇದನ್ನ last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ oxidation state of phosphorus oxidation of state of phosphorus ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ oxidation state of phosphorus ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್. So you can observe the in two cases what is happening there alwa. So PCl3 ಅಲ್ಲಿ phosphorus to oxidation state maximum ಇದೆಯಾ minimum ಇದೆಯಾ? It's minimum. So ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So you're going to get H3PO3 there. Okay. And similarly, PCl3 reacts with the organic compounds which contains OH group and CH3COOH group as well as C2H5OH. ಅಂದ್ರೆ PCl3 ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. we are doing the reactions of organic chemistry there. So acidic acid ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ PCl3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ what the product you are going to get. So already alcohol ದಂತ ನೀವು ಓದೇ ಇರ್ತೀರಾ. So there is no problem with the respect to alcohol. So alcohol ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, PCl3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ alkyl halide ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That we have already seen. So similarly when you are going to react with acetic acid, so ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. So PCl3 ಯಾವ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ OH. Okay. So OH group. So OH group ಇದ್ದಂತವರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ PCl3. So ಅದರಲ್ಲಿ you can see here phosphorus trichloride is reacting with acetic acid and is forming acyl chloride CH3C11OCl. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ AgCN ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದು ಸೈನೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ವಿತ್ ದ AgCN. Okay, so this is a reaction again you can see here to prepare PCl5. So PCl5 prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ you can see the reaction here. So PCl3 indane you can also prepare PCl5 by reacting with the chlorine. So excess of chlorine jothe ಅಥವಾ chlorine jothe react ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, PCl3 ಇಂದ ನಮಗೆ PCl5 we are going to get as a product. Is that clear? Yes, sir. Okay. So hope you are listening to the class. Sir. Yes, sir. Hello, ibro response ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? I'm thinking about all the other students. Okay. Sir, ಅಲ್ಲಿ ethanolic acid ಇದೆಲ್ಲ ಅದು PCl3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ H3PO3 ಬರಬೇಕು. PO4 ಇದೆ ಅದರ H3PO3 ಆಗಬೇಕು. So this is not H3PO4 but this is H3PO3. So again oxidation state basis ಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ PO4 ಬರಬಾರ್ದು, PO3 ಬರಬೇಕು. ಸರ್ ಎಥನಾಲ್ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. Yes. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So clear ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? So chemical properties of phosphorus trichloride ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು preparation.
So before I go to the preparation of phosphorus pentachloride, so we have to discuss about the structure of phosphorus trichloride. So phosphorus trichloride in the PCl3. So this is the structure now discuss ಮಾಡಬೇಕು. So ಈಗ PCl3 ಏನಿದೆ, so ಈ PCl3 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ what is the hybridization of phosphorus there? sp3. Hello. So phosphorus to hybridization is going to be sp3. Yes. So this is going to be sp3 hybridization. So sp3 hybridization ಆದ್ರೆ so ಅದಕ್ಕೆ shape ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಿರಮಿಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಪಿರಮಿಡ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? sp2 ಗೆ. sp3 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 3 ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 3 ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು? 109.28 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 101 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Lone pair, bond pair. Yes. So because of the presence of lone pair of electron in the it reduces the bond angle. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ when you are discussing properties of this family discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು, ಸೊ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಧ್ಯ, ಸೊ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಡ್ angle. Is that clear? Yes sir. Okay. So idu related to the structure, properties and preparations of PCl3 idistu. So idra mele nimge questions barutte, so be careful with this. So bond angle 109 degree baribedi, 101 degree agutte. So next we'll take up PCl5, phosphorus pentachloride. So if we come to the preparation of phosphorus pentachloride, so preparation ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡ್ರೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PCl3 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you'll get PCl5. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಥಿಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ PCl3 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ SOCl2. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ SO2Cl2, ಅಗೇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. SO2Cl2 ಬಂದಾಗ sulfur is in the maximum oxidation state, so the product what you are going to get will also be in the maximum oxidation state, so you will get PCl5. Okay. So you have a method in the you can prepare phosphorus pentachloride. So PCl5 ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು by this method.
So ಈ method of preparation I think it's clear to everyone. So ಎರಡು method preparation, ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು method preparation ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ PCL3 ಅಲ್ಲಿ, and even in the case of PCL5 also you have two methods for preparation. So ಅವೆರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎರಡು, ಏನಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. So one case you are going to take less amount of chlorine, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ you will take more amount of chlorine. ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಥಿಯನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ SO2Cl. So ಎರಡು ಕೇಸಿಂದ you are going to obtain PCl3 and PCl5. Okay, so we'll see the chemical properties of this. So next, if you see the properties of PCl5. So PCl5 the properties nodidare. So illu kuda innondu ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, you can see here decomposition of PCl5 will give you PCl3. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು PCl3 plus Cl2 PCl5 ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, so here you can reverse this reaction. ನೀವು ಹಿಂಗು ಹೋಗೋದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗು ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. And PCl5 when reacts with water, ನೋಡಿ ಈಗ PCl5 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So you will get POCl3 as a product. Try to remember these things, very important. So PCl5 when reacts with water, it will form POCl3. ಈ POCl3 ಗೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? H3 4. Yes, phosphoric, orthophosphoric acid ಅಥವಾ phosphoric acid. Yes, correct. Okay, so ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. So ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ POCl3 ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋದು. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ when heated PCl3, ಇದು ಏನೋ PCl3 is a solid. So when heated it sublimes and decomposes on strong heating. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ strong heating ಮಾಡಿದ್ರೆ PCl5 decomposes into PCl3. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ OH ಇರುವಂತರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Okay, so you can see the reactions. So these are very simple reactions which you have already come across. So I think you don't need a much more explanation on that. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಪುನಃ. And coming to the reaction of metal. So finely divided metals like silver ಅಥವಾ tin ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು we can convert them to the corresponding chlorides. So we can convert them to the corresponding chlorides. You can see there AgCl, Ag is converting to AgCl and Sn, that is tin is converted to stannous chloride. So you can convert them to this. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ what is the oxidation state of silver here? Zero. Zero. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ +1. +1 ಅಲ್ವಾ? 2 ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊ. ಪುನಃ ಇಲ್ಲೂ 0 ಇತ್ತು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? +4. Increase in oxidation number? Oxidation. ಅಲ್ವಾ? So PCl5 ನ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? As a oxidizing agent. So PCl5 also acts as oxidizing agent. You can see that. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So these are the chemical properties of PCl5. Okay, so PCl5 method, PCl3 are very closely related reactions. Okay, so but oxidation state wise ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. So this is the structure of PCl3 and PCl5. You can see here. Okay, so already structure explain ಮಾಡಿದೆ. So ಅದೇ structure ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. PCl3 structure ಇದೆ. So ಇದು PCl5. So coming to the structure of PCl5. So ಈಗ ನನಗೆ ಈ PCl5 ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ? sp3d. sp3d2 ना बरी d ना? hybridization sp3d2 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ sp3 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. sp3d ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 5 ಇದೆಯಾ? 5. 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ 5 ಬಾಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 5 ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ PCl. ಸೊ sp3d is the hybridization. Number of atom attached is 5. No lone pair of electron. So 5 plus 0 5. So 5 ಗೆ hybridization sp3d. ಸೊ ಈ sp3 hybridization ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Trigonal bipyramid. Yes. So it is going to be trigonal bipyramidal structure. Trigonal bipyramidal structure idu. Okay. So idನ್ನ ನಾನು when I was discussing about chemical bonding. So chemical bonding ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ axial bonding ಮತ್ತೆ equatorial bond ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ equatorial bond, ಎಷ್ಟಿದೆ axial bond? ನೆನಪಿದ್ಯಾ? there is 2 axial bond. axial bond 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು axial bond, ಇದು ಒಂದು axial bond. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ axial bond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ 3 ಏನಿದೆ ಅದು equatorial. This one and this one. So these 3 are equatorial. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡುವೆ ನಮ್ಗೆ axial. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು axial ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ 3 ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. wherein axial bond length is more than equatorial bond. This is very important. So length of axial bond is greater than equatorial bond ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ axial bond length. You can see there ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 240 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ axial bond length. ಬಟ್ equatorialದು 202 ಇದೆ. So that you can come to the conclusion that length of axial bond is greater than equatorial bonds. Equatorial bond ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay.
ಸೊ ಈಗ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, sp3 ಡಿಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ sp3d ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ sp3d ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ, pz ಮತ್ತೆ pz². ಓಕೆ, p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ px py pz ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ dx² y² dx² dz² ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ dz² ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ dz² ಮತ್ತೆ pz ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ವೇರಾಸ್ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಉಳಿದಿರೋದು ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ಗೆ? ಎಸ್ ಇದೆ, px ಇದೆ, ಮತ್ತೆ py. You can see the 5 bonds there. So S, px, py equatorial formation ಮಾಡಿದ್ರೆ pz ಮತ್ತೆ dz axial bond ನ formation ಆಗಿದೆ. This is very important. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay. Okay, so I hope that you people are able to understand what I am telling. So that is about structure of PCl5. PCl5 structure ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು properties and chemical properties as well as preparations. Okay, so this is about PCl3 and PCl5. Okay, so completely about PCl3 and PCl5. So I'll clear this. Okay. So our next topic is oxy acids of phosphorus. ಅಥವಾ oxo acids ಅಥವಾ oxy acids ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So oxo acids or oxy acids of phosphorus. So that is our next concept. So this is very important. So idralli major agi you'll be having questions based on their basicity as well as their writing on structures. So oxo acids of phosphorus. So here, since acids anta ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ
So all these oxoacids of phosphorus have tendency to give H plus ion. So ಎಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಸಾಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ H plus ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ H plus ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ H plus ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ H ನ ಇದು ಆಚೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ H ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we call this as an oxo acids. Okay. So whenever or any hydrogen in which it is bonded to oxygen, then you can call it as a more acidic. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ acidic character ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. So aವಾಗ acidic property will be more. So any hydrogen with oxygen is more acidic. Okay. And one more thing about oxoacids are, so the central atom which is present is always bonds with oxygen by double bond. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸೋಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. Okay, so that is very important to remember the structure of oxoacids ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. So it's very important. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ So first oxo acid we have is HCPO4, which is known as orthophosphoric acid. So this is the first one we have, orthophosphoric. Okay, so ಈ ಆಕ್ಸೋಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು H3PO4 ಅಂದಾಗ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. So in orthophosphoric acid or H3PO4, first we'll see about hybridization. So hybridization ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಸಿಸಿಟಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ H3PO4 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇದು ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮುಗೀತು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 5 ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ 2 ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಇನ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ 3ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಳು ಮುಗೀತು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಳಿಗೆ ಯು ಬಾಂಡ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ H3PO4, ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು ನೋಡಿ.
What is the hybridization of this? sp2. Hey, sp2 now. sp3 sp3 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 4. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? no sir 4 + 0 ತಾನೆ. ಸೊ 4 ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? sp3 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? yes sir So you'll get sp3 there. Okay, oxidation state. Let's 5. Higher oxidation state. 5. So basicity. What is basicity? 3 Define basicity. number of replaceable hydrogen Number of replaceable hydrogen atoms. So ಎಷ್ಟಿದೆ replaceable hydrogen atom? 3 ಇದೆ. So therefore this is going to be tribasic. So ಇದನ್ನ ನೀವು tribasic ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So basicity ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ basicity is equal to 3. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು H3PO4 ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 H+ ಅಯಾನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. So that's about the structure, hybridization, oxidation state and basicity of orthophosphoric acid. So ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು basicity ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು acidity ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 acidity ನು 3 ನೇ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? OH OH OH. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 3 OH ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ acidity ಕೂಡ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ what is the or what will be the anhydride? What will be the anhydride of H3PO4 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay. So what will be the anhydride of H3PO4 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So H3PO4 anhydride. First of all, anhydride ಅಂದ್ರೆ ಏನು? absence of water ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೋ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈಗ H3PO4 ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? H3PO4 ನ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ H3PO4 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? 17 ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್. H3PO4 ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆ H3PO4 ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ H ಮತ್ತೆ O ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? H ಮತ್ತೆ O ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ. ಈಗ H3PO4 ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಈ H3PO4 ನ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈಮರೈಸ್. ಡೈಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು?
2H 3PO4. ಓ 8 ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಡೈಮರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. 3H2O ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಓಕೆ, 3H2O ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? P2 ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, P2 ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದ್ರೆ O ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 5. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ P2O5 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ P2O5 ಈಸ್ ಏನು? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ P2O5 ಏನಾಗುತ್ತಾ ಈಗ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ? P4O10. ಸೊ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆಫ್ H3PO4 ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು P4O10. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. Okay. So what is the anhydride of H3PO4 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ P4O10 is the anhydride of H3. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ P2O5 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ P2O5 ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ P2O5 ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಒನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು P2O5 ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ P2O5 ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ P2O5 ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಮರಸ್ P4O10 ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ, P4O10 ಅಥವಾ P2O5 ಎರಡು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? both are going to be in the dehydrating state on dehydrating agent ಆಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll clear this. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ write the structure of P4O10 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ P4O10 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ P4O10? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ರೈ, ನೀವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ P4O10 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 4 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 4 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ಆ ಶೇಪ್ ಇದು. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈಚ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಚ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇವೆರಡು ನಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪುನಃ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂದ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂದ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂದ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ,
ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? 6 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್? 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ ಹಾಕಿ. ಈಚ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈಚ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. So this is the structure of P4, O10 ವಿಧವಾಯಿತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ತರ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಬೇರೆ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಫೋರಿಕ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಫೋರಿಕ್, RIC, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಫೋರಸ್, ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ. ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ICOUS ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ IC ನ? When you are going to use IC at the end. Nomenclature of inorganic compounds, first year PUC, first ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬಿಡಿ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಾವು. IC ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಫೆರಿಕ್, ಫೆರಸ್ ಯಾವಾಗ? ಅಸಿಡಿಕ್. IC ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ? ಅದು ನಾವು ಬರಿತೀವ ಫೆರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫೆರಸ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ಏನಪ್ಪ? 3 ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 3 ಇದ್ದಾಗ ಫೆರಿಕ್, 2 ಇದ್ದಾಗ ಫೆರಸ್. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಾಗ IC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಾಗ OUS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ H3PO4 +5 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು. Yes, sir. ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್. ಅದೇ ನಾನು H3PO3 ತಗೋತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಲ್ಲಿ? +3 ನಾ? +3. OUS ತಾನೆ? OUS ತಾನೆ? ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು, ಫಾಸ್ಫೋರಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು? ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಬರ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿ ಆಸಿಡ್ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ.